हाँ जी, की हाल चाल है सारे का? ठीक ठाक हो जी। कल आप रिएक्शन विद हाइड्रोजन किया तो हाइड्राइड बने, उन्होंने फरदर डिटेल स्टडी की। अज का टॉपिक अपना हैडिंग बनाओ रिएक्शन विद ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड बननगे, वरायटी ऑफ ऑक्साइड बनता, जिमें कि मैं शुरू करदा एलीमेंट्स में आप लिख लो। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सैनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। प्लस O2 कर दो सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ऑक्सीजन रिएक्ट करके ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ -3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +5 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਖ ਲਓ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ -2 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ 3 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ऑक्साइड है इस कैटागरी का बनूगा। एलीमेंट 2 ऑक्सीजन 3 ये सब का बनेगा। ये नाइट्रोजन के केस के जोड़े वरायटी ऑफ ऑक्साइड बनते हैं, जिदा कि NO हो गया, NO2 हो गया, N2O4 हो गया, N2O5 हो गया, N2O हो गया, जिन्हों आप लाफिंग गैस भी कह दें ना। तो वरायटी ऑफ ऑक्साइड नाइट्रोजन के केस, बाकी सारे के केस बेसिकली जो ऑक्साइड बनता ही बनता है। हुण इन्हां ऑक्साइड्स की आप आपस दे विच जिहड़ी हैगी है, जिद्दां हाइड्राइड की कीती सी उवें इन्हां दी आपां स्टडी करते हैं। उन्हां दे कंपैरेटिव तो बहुत थोड़ी है, बट जो भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट आ। हुण आपां नूं एक गल दा पता है कि नाइट्रोजन ते फास्फोरस जिहड़े हैगे ने नॉन मैटल ने। तो एक स्टार बनाओ, कहता ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स, स्टार पॉइंट लिखो। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, वाइल दैट ऑफ मैटल्स आर बेसिक इन नेचर। हुण जदों नाइट्रोजन ते फास्फोरस नॉन मैटल ने, बाकी नीचे मूविंग डाउन अपने कट ले मैटलॉइड्स प्लस जिहड़े मैटल्स आ जाते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं पॉइंट। तो मूविंग डाउन जिहड़े हैगे बेसिक स्ट्रेंथ जिहड़ी ऑक्साइड दी वो इनक्रीज़ करती है। ठीक है जी। उपर वाले नाइट्रोजन फास्फोरस के की होंदे ने, एसिडिक होंदे ने। एक होर स्टार पॉइंट बनाओ। हुण जे आपां गल करिए जनरल, आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के ज़्यादा एसिडिक होणगे इहदे नालों, इहदे ज़्यादा होणगे इहदे नालों। कहण दा भाव मूविंग डाउन बेसिक आ गया, चलो आप दस सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ पॉइंट आ गया कि नाइट्रोजन के वरायटी ऑफ ऑक्साइड ने, जिदा कि NO हो गया, NO2 हो गया, N2O3 हो गया, N2O4 हो गया, N2O5 हो गया, वरायटी ऑफ ऑक्साइड ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਸਿਡਿਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, उस केस दी जिहड़ा है उस केस दे विच उदां दी प्रॉब्लम नूं हैंडल करन दे लई, सॉर्ट आउट करन दे लई एक मैं तुहानूं शॉर्टकट दसदा। उस केस दे विच आपां की करांगे, इन्हां दी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लांगे एलीमेंट दी। नाइट्रोजन दी हर एक दे विच ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लो। हुण इहदे विच इहदी नाइट्रोजन दी +2 आ जाएगी, इहदे विच +4 आ जाएगी, इहदे विच 2x - 6 तां +3 आ गया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ +4 ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ +5 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਆ ਗਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੋਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ N2O5 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਹੈਲੋਜਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਲਾਈਡਸ। नैक्सट वन इज़ द रिएक्शन विद हैलोजन फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। हुण हैलोजन नूं आपां X दे नाल रिप्रजेंट करते हैं। X की हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ते आयोडीन। ठीक है जी। हुण उही सेम पैटर्न ते जदों आपां एलीमेंट लिख ले, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सैनिक, एंटीमनी ते बिस्मथ जदों लिखे आपां, इन्हां नूं X2 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, X कुछ भी हो सकता है, तो अपने को की बन जाएंगे। नाइट्रोजन के केस NX3 बनूगा, 2 NO2 बनूगा, 3 NO2 बनूगा, 4 NO2 बनूगा, 5 NO2 बनूगा। 6 NO2 बनूगा। 7 NO2 बनूगा। 8 NO2 बनूगा। 9 NO2 बनूगा। 10 NO2 बनूगा। 11 NO2 बनूगा। 12 NO2 बनूगा। 13 NO2 बनूगा। 14 NO2 बनूगा। 15 NO2 बनूगा। 16 NO2 बनूगा। 17 NO2 बनूगा। 18 NO2 बनूगा। 19 NO2 बनूगा। 20 NO2 बनूगा। 21 NO2 बनूगा। 22 NO2 बनूगा। 23 NO2 बनूगा। 24 NO2 बनूगा। 25 NO2 बनूगा। 26 NO2 बनूगा। 27 NO2 बनूगा। 28 NO2 बनूगा। 29 NO2 बनूगा। 30 NO2 बनूगा। 31 NO2 बनूगा। 32 NO2 बनूगा। 33 NO2 बनू
ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ px3 ਤੇ px5 ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ e ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, x3 ਤੇ x5 ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ e ਲਿਖ ਦੇਣਾ, x3 ਤੇ x5 ਬਣਨਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਟਰਾਈ ਹੈਲਾਈਡ ਐਂਡ ਪੈਂਟਾ ਹੈਲਾਈਡ ਬਣਨਗੇ, ਬਟ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਓਨਲੀ ਟਰਾਈ ਹੈਲਾਈਡ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਾਰਮ ਟਰਾਈ ਹੈਲਾਈਡ ਬਟ ਨਾਟ ਪੈਂਟਾ ਹੈਲਾਈਡ, ਜਾਂ ਵਾਈਲ ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਾਰਮ along with the trihalide form pentahalide nitrogen not able to ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ? ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਅਨੋਮਲਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਡਿਊ ਟੂ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼, ਹਾਇਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਲੈਕ ਆਫ ਡੀ ਔਰਬਿਟਲ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ not able to accommodate 5 halogen atom around it, that's why only form trihalide while other element form pentahalide। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਟਰਾਈਹਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਟਰਾਈਹਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ NX3 ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ N ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? N ਇਹ ਫਲੋਰੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, N ਇਹ ਕਲੋਰੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, N ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ N ਜਿਹੜਾ ਆਇਓਡੀਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੌਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਬਣਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਗਜਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਾਈਹਲਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਲਾਈਡ ਮੇਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, NF3, NCl3, NBr3। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਨਲੀ NF3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਜਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ NF3 ਜਿਹੜਾ ਐਗਜਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। NCl ਤੇ NBr ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਾਈਡਸ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਲਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੈਲਾਈਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦ 1 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਐਂਡ 3 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ। ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਸ਼ੇਪ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਾਈਹਲਾਈਡ ਐਂਡ ਪੈਂਟਾਹਲਾਈਡ ਵਿਚ ਵਨ ਆਰ ਮੋਰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਈ। ਇਹ ਆਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈਹਲਾਈਡ ਤੇ ਪੈਂਟਾਹਲਾਈਡ, ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਪੈਂਟਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਲੈਟ PCl3 ਤੇ PCl5 ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ PCl3 ਤੇ PCl5 ਚੋਂ ਵਿਚ ਵਨ ਮੋਰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੋਵਲੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਬੌਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਨੋਨ ਮੈਟਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਇਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਚੱਲਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਪ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਈਹਲਾਈਡ ਤੇ ਪੈਂਟਾਹਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ਾਨ ਰੂਲ ਲੱਗਦਾ +1 ਵਾਲਾ। ਫਜ਼ਾਨ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਸੈਂਟਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ P ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ P ਹੈ, ਇਹਦੀ +3 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ +5 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਫਜ਼ਾਨ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੋਰ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਮੋਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ। ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਪੈਂਟਾਹਲਾਈਡਸ ਆਰ ਮੋਰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਜਸਟੀਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਅਜ਼ਾਮ ਰੂਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਿਚ ਮੋਰ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਮੋਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਕੈਟਾਈਨ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਟਾਹਲਾਈਡ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ PCl5 ਦੀ ਇਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟ੍ਰਿਗਨਲ ਬਾਈਪਿਰਾਮਿਡਲ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਜਿਹੜੇ ਅਬਵ ਐਂਡ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ 3 ਅੰਦਰ ਨੇਗੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਟੋਰੀਅਲ ਬੌਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਬੌਂਡਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਵ ਐਂਡ ਬਿਲੋ ਨੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਅਲ ਬੌਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਬੌਂਡਸ ਇਨ PCl5 ਆਰ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਟੋਰੀਅਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਕਸੀਅਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਕਟੋਰੀਅਲ ਜਸਟੀਫਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਲ ਬੌਂਡਸ ਆਰ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ। ਆਹ 3 ਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2 ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ 2 ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਆਹ 3 ਦੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਨੂੰ ਆਹ 2 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਬਵ ਐਂਡ ਬਿਲੋ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਆਊਟ ਆਫ ਪਲੇਨ, ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਨੇ? 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੈਪਰ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਆਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਟ 90, ਲੈਸ ਦੈਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਟ 120 ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਐਟ 180। ਉਹ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਨੇ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਲ ਬੌਂਡ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਟ੍ਰਾਈਹਲਾਈਡ ਤੇ ਪੈਂਟਾਹਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ PCl5 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ PCl5 ਇਨ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਬਿਹੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਆਇਨਿਕ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਲਾਈਕ। PCl5 ਕਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? PCl6 ਤੇ PCl4 ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 2 ਫਾਸਫੋਰਸ 10 ਕਲੋਰੀਨ, 2 ਫਾਸਫੋਰਸ 6 4 10 ਕਲੋਰੀਨ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਨੈਟ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। PCl5 2। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ PCl5 ਇਨ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ਼ ਆਇਨਿਕ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਵਾਈਲ PVR5 ਜਾਂ PI ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਟੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? PVR5 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ਼ PVR4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ BR ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2 ਨੰਬਰ 1.5 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਾਈਜ਼। ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਲੋਰੀਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਨੂੰ ਟੂ ਮਚ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ 6 ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਲੋਰੀਨ 6 ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਡਾਈਮਰ 2 ਮੋਲੀਕੂਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਮੋਨੋਮਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਬ੍ਰੋਮੀਨ। ਤਾਂ 4 ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਤੱਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਮੈਟਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਓ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਮੈਟਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਜਨਰਲ E ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਮੈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸੋਡੀਅਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਡੀਅਮ 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ
3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਊਗਾ। ਹੈ ਆਸਾਨ, ਇਹਦਾ ਜਨਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਈ ਨੂੰ ਈ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਸੋਡੀਅਮ 3 ਹੈ ਤਾਂ 3 ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ Mg ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹਦਾ 2 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ 3 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹਦਾ 2 ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ 3 ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਵੀ 3 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ 3, ਤਾਂ ਜਸਟ ਆਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, NaL ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, AlN ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ HCl ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। Cl ਨੈਗੇਟਿਵ, H ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ AlN ਬਣੂਗਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੌਰੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ P4O6 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ P4O10 ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਕਸਾਈਡ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ P4O6 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਡਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਨ ਆਫ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸੈਸ ਮਤਲਬ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। P4O6 ਅਤੇ P4O10 ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਝ ਆਈ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਜਸਟ ਫਾਸਫੋਰਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਲਿਖਣਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਖਣਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ P4O6 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, P4O10 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 6 ਅਤੇ ਉਹ 10। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ P4O6 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ। P4O6 ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਥਰੂ ਕਿੰਨੇ ਫਾਸਫੋਰਸ? P4 ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖੋ, ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ। 2 ਆ ਹੋ ਗਏ, 2 ਆ ਹੋ ਗਏ, 4, 2 ਆ ਹੋ ਗਏ 6। P4O6 ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ P4O10 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੇਮ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕੁ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਆਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹ P4O10 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਡਿਡ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਨੈਕਸਟ P4O10 ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ। ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ NH2C ਡਬਲ ਬੌਂਡ ONH2। ਇਹ ਯੂਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਬੋਨਾਈਲ ਗਰੁੱਪ, CO ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਾਰਬੋਨਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸੀ 4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ, 2 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸੀ 3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 H ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਬੈਲੈਂਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਨਾਈਟਰਸ ਐਸਿਡ। ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਈਟਰਸ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ, ਅਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਘੱਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਈਟਰਸ। ਨਾਈਟਰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? HNO2, HNO2 ਨਾਈਟਰਸ ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। H ਜਿਹੜਾ NO3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਿਆ।
ठीक है जी। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮੈਂ x ਲੈ ਲਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ -4 ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ +3 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੈ ਲਓ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ x ਲੈ ਲਈ, ਇਹਦੀ -6 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ +5 ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵੱਧ ਗਈ, ਨਾਈਟਰਸ ਦੀ ਘਟ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। NaNO3 ਸੋਡੀਅਮ ਪਲੱਸ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ ਦੇ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ HNO3 ਪਲੱਸ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਸਲਫੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ NaHSO4, ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। NaNO3 ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ HNO3 ਅਤੇ NaHSO4 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਓ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪੀ ਫਾਰਮ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪੀ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਮੇਨ 3 ਐਲੋਟ੍ਰੋਪੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਰੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਾਈਟ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਸਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਏਅਰ ਇਟ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਲਿਮਟਡ ਐਕਸੈਸ, P4O6 ਬਣਾਇਆ, P4O10 ਬਣਾਇਆ, ਵਾਈਟ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਵਾਈਟ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵੈਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਏਅਰ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਵਿਦ ਏਅਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਕਸਾਈਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ P4O6 ਔਰ P4O10। ਇਹ ਵਾਈਟ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਲੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਰੈੱਡ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਬਲੈਕ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾਓ। ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ।